नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 24 तारिख मंगलवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे आज प्रथम खबर मार्च 31 सुधा संपत्ति तालिका निर्देश चलित वर्ष मार्च 31 सुधा संपत्ति तालिका दाखल निर्देश ग्रुप ए ठारू आरंभ कर ग्रुप डी पर्यंत समस्त को दाखल निर्देश दि जाइए एचआरएमएस पोर्टाल स्थावर अस्थावर संपत्ति अपलोड पर सरकार परामर्श देइछन्ति 2025 वर्ष पर शेष सुजोग स्मारक पत्र स्पष्ट भाव उल्लेख अछि जे जो कर्मचारी माने वर्धित समय सीमा मध्य सेमानकर संपत्ति रिटर्न दाखल करिवे नाही सेमानको अकर्मण्य बोली विवेचना करा जिवो खिलाफकारी विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई परिबो विभाग आरडीसी एवं जिला कलेक्टर मानक एही संप्रसारण व्यापक प्रचार एवं दाखल गुड़िकर कड़ा तदारक सुनिश्चित करने को निर्देश दि जाइए परवर्ती खबर आज बीजेडी विशाल चाषी समावेश आज बीजेडी विशाल चाषी समावेश करिबो बीजेपी सरकार विरोध में विक्षोभ प्रदर्शन करिबो बीजेडी विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक विक्षोभ को ओह्लाइबे चाषी आईन श्रृंखला भली किछि बृहत समस्या नहीं आज भुवनेश्वर राजरास्तार आंदोलन को ओह्लाइबे नवीन एवं तांको दल चाषी आईन श्रृंखला भली संगीन समस्या को अणदेखा करिथिबा जोगु बीजेडी राज्यव्यापी आंदोलन करिबा पई निष्पत्ति नेछि एने बीजेडी प्रेसमिट करी सूचना देछि एपटे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसंति बीजेडी नैतिकता नाही चाषी प्रश्न करबा बीजेडी 24 वर्ष शासन में कौन करथिला बोली से प्रश्न करिसंति परवर्ती खबर आमबस सेवारे कलेबर बढ़िबो कहिले मंत्री राज्य में बढ़िबो आमबस सेवार कलेबर 600 बस किनिबाकू राज्य सरकार योजना रहिछि पीएमई बस सेवा योजना राज्य को आसिबो 400 ई बस एथिपाई 2026-27 बजेट रे 421 टंका व्यवहार करा जायछि एने सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र परवर्ती खबर राज्य में 42 आईएएस एवं 67 आईपीएस पदवी खाली राज्य में 42 आईएएस एवं 67 आईपीएस पदवी खाली रहिछि सेही भली 67 आईएफएस पदवी खाली पड़िछि 330 ओएस 146 ओपीएस पदवी खाली पड़िछि विधायक प्रदीप दिसारी प्रश्न रे मुख्यमंत्री उत्तर रखिछन्ति परवर्ती खबर ईरान छाड़ंतु भारतीय नागरिक तेहरान परमाणु कार्यक्रम को नहीं ईरान और अमेरिका मध्य उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होइछि तेणु एभली युद्ध स्थिति को दृष्टि रखी भारतीय दूतावास तरफ भारतीय नागरिकों को ईरान छाड़िबा पई परामर्श दिया जाइछि एथि सहित नागरिकों को निजर यात्रा परिचय पत्र प्रस्तुत रखिबा सह दूतावास सह संपर्क करबा को कहा जाइछि जो भारतीय माने पंजीकरण कराई नाहंती सेमाने दूतावास ऑफिशियल लिंक सह पंजीकरण कराइबा को परामर्श मिलिछि ईरान रे थिबा भारतीय नागरिक छात्र छात्री तीर्थयात्री व्यवसायी पर्यटकों को अपील करा जाइछि बदलुथिबा परिस्थिति को दृष्टि रखी निजर सामग्री धरी ईरान छाड़िबा को कहा जाइछि परवर्ती खबर समुद्र को ओह्लाइबो बुड़ा जहाज अंजदीप आउरी शक्तिशाली हेबो भारतीय नौसेना भारतीय सामरिक शक्ति निरंतर वृद्धि पाउछि स्थल भागरु आकाश एवं समुद्र पर्यंत देशर शक्ति विस्तार हेउछि एही समय भारतीय नौसेना चलित फेब्रुआरी 27 तारिख रे चेन्नई बंदरे यार नूतन युद्ध जहाज आईएनएस अंजदीप को नियोजित करने को जाउछि आंटी सबमेरीन वारफेयर सेल कैटर क्राफ्ट प्रकल्प तृतीय जहाज परवर्ती खबर पश्चिमबंग जनता को मोदी चिठी चलित वर्ष पश्चिमबंग रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकू जाउछि या पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसाधारण को संबोधित कर एक चिठी लिखिछन्ति याहाकू निर्वाचन प्रचार आरंभ मध्य बोली विवेचना करा जाउछि प्रधानमंत्री मोदी बंगला और हिंदी रे चिठी लिखिछन्ति चिठी रे प्रधानमंत्री मोदी एबेकार बीजेपी सरकार स्लोगान को प्राथमिकता से अवैध प्रवास और महिला विरोधी हिंसा उपरे मध्य चिंता प्रकाश करिसंति पश्चिमबंग जनसाधारण को चिठी रे प्रधानमंत्री मोदी राज्य को समृद्ध और सुरक्षित करबा पई विकास तथा अभिवृद्धि प्रतिश्रुति देइछन्ति परवर्ती खबर अमेरिकार पूर्व उपकूल रे प्रबल तुषार झड़ 8000 अधिक विमान बातिल अमेरिकार पूर्व उपकूल रविवार ठारू प्रबल तुषार झड़ जोगु जनजीवन उपर व्यापक प्रभाव पड़िथिबा बेले 8000 अधिक विमान बातिल होइछि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत अनेक राज्य में जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा जाइछि सोमवार मध्य अमेरिका और कानाडार केतेक भागरे शीतकालीन प्रबल तुषार झड़ नहीं चेतावनी जारी होइतिबा बेले समग्र न्यूयॉर्क सिटी हाई अलर्ट रे रहिछि लोकों को घर भितर रहिबाको कहा जाइछि परवर्ती खबर राज्य में सबुठी अपमिश्रित खाद्य बिक्री होउछि कहिले स्वास्थ्य मंत्री राज्य में सबुठी बिक्री अपमिश्रित खाद्य तालिका रे हॉर्लिक्स दही क्षीर छेना पानी ब्रेड मसला सोरिष तेल सूर्यमुखी तेल अपमिश्रित होई रहिछि तबे चलित वर्ष 29 टी पानी नमूना परीक्षा होइतिबा बेले 8 टी सैंपल अनसे बाहरिछि बोली विधानसभा रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछन्ति परवर्ती खबर राजरास्ता रे कनिष्ठ शिक्षक आशायी बड़का पदवी पूरण करबाकू दाबी करुछन्ति आशायी राजरास्ता रे बसिछन्ति कनिष्ठ शिक्षक आशायी द्वितीय मेरिट लिस्ट बाहर करबा सह बड़का पदवी पूरण करबाकू
କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। 2023 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ, କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହେଲା ପ୍ରାୟ 1300 ପଦବୀ, ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ 600ରୁ ଅଧିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ। କେବଳ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଶାୟୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ତାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 40 ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ। ରାଜ୍ୟରେ 40 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଦଳ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ 48 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 78 ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 82 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 2025 ମସିହାରେ 25 ମାଓ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅମାନିଆ। ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶାଳଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଅଧିକ। 3 ବର୍ଷରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି 7,70,992 ଜଣ। 76,94,21,950 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି 88,246 ଜଣ। 44,85,04,800 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ମାମଲା 1630ଟି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଜବୁତ। ବାଂଲାଦେଶ ସେନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଭିତରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ମଜବୁତ ଓ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନିକଟତର ବିବେଚିତ ଜେନେରାଲମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଉପରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଚିହ୍ନବନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଏଭଳି କହିଲେ ତାଲିବାନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସମେତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛି କେବଳ ତେହରିକ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଟିଟିପିର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ଇ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଡ଼ାଯିବ ଆଉ 600 ଇ ବସ୍। ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ପାଇଁ 421 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇ ବସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଇ ବସ୍ ତାଲିକାରେ ଆଉ 600 ଇ ବସ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2026-27 ବଜେଟରେ 421 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଇ ବସ୍ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 600 ଇ ବସ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ 400 ଇ ବସ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ହେବ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହବ୍। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପାରାଦୀପକୁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଉଦୟବଟରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହିତ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ 25 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 94,485 ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 94,485 ପଦବୀ। 12 ଫେବୃଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 94,485 ପଦବୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 20,289 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୃହ ବିଭାଗରେ 16,032, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ 10,457 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଚକ୍ରମଣି କହରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ ଜାରି ହେଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏସ୍ଆଇର ତାଲିକା। କଟିଗଲେ 74 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର। ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏସ୍ଆଇର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏସ୍ଆଇର ତାଲିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ମୋଟ 74 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6.41 କୋଟି ଥିଲା। ଏସ୍ଆଇର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 18ରୁ 19 ବୟସ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 7.40 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏବଂ 74 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଦାବି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦରୁ ରାଜସ୍ୱ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ କାଚ ବୋତଲ ବଦଳରେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଶଙ୍ଖଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଜେନା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୈତିକ ଓ ଯୁବ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ। ଖଲିସ୍ତାନୀ ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ଖଲିସ୍ତାନୀ ଗ୍ରୁପ ନାମରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିଛି। ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାହ କନଫର୍ମ କଲେ ବିଜୟ ରଶ୍ମିକା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଅନୁମାନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅବଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦମ୍ପତି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିକା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଖବର ସେୟାର କରି ଫ୍ୟାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜ ବିବାହକୁ ଭିରସ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଏହି ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଏହି ନାମରେ ଡାକୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିବାହର ଟାଇଟଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ରଖାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ସୁନ୍ଦର ସହର ଉଦୟପୁର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିସ୍ତିୱାଡ଼ରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନରେ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦର କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା ସମେତ 7 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତିୱାଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦର କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା ସମେତ 7 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରେସନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଫପିଭି ଡ୍ରୋନ୍, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଚିତ୍ର, ୟୁଏଭି ପରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ ବଧିର କ୍ରିକେଟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 1 ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ବଧିର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୋମବାର ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରି ରହିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 1 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 164 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରି 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 163 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିର ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଅଭିଯାନ। ବହୁଦିନର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଶୟ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ପେସାଦାର ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ତାର ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଅଭିଯାନ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଇ ଲିଗ୍ ବିଜେତା ଇଣ୍ଟର କାଶୀ ଦଳକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକାବିଲା ରାତି 7:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।